اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 14 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ فعل مضارع یعنی یضربو، یسمعو، یعلمو اور یعملو کے ٹیبل جو ہے ان کی دہرائی کریں گے۔ یہ دہرائی ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کریں گے۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ جسم کی تمام حصوں کو استعمال کر کے کسی کو ساتھی بنا کے گرامر سیکھیے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ یا صرف جیسے مسلم مومن، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے یا آخر میں تنوین میں سے 2 پیش یا پھر 2 زبر یا 2 زیر، اور اگر جمع ہو تو واو یا نون یا الف تا آخر میں آتے ہیں۔ فعل ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، یا ملونا وہ کرتے ہیں، اور ہر جو اسموں اور فعلوں کو ملائے جیسے بی، لی، من، فی، ان وغیرہ۔ فعل یا ورب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام سے فعلا بنا، فا تا ہا سے فتح بنا، نون صاد را سے نصرہ بنا، ضاد را با سے ضربہ بنا۔ پھر فعل کی زمانے کے حساب سے 3 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا یعنی پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر امپیریٹو ٹینس یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماضی کا ٹیبل ہوتا ہے فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلے صیغے کے زبر ہوتا ہے، دوسرے کے واو الف، تیسرے کے تا، چوتھے کے تو، پانچویں کے تم اور چھٹے کے نہ۔ اور جبکہ مضارع کا ٹیبل کچھ یوں ہوتا ہے یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا، اور ان کی تبدیلیاں ان کے شروع میں ہوتی ہیں جو کہ یا کی شکل میں یا پھر تا کی شکل میں، حمزہ کی شکل میں یا پھر نون کی شکل میں۔ ان کو علامت مضارع بھی کہتے ہیں، یا، تا، حمزہ، نون، ان میں سے کوئی ایک ان کے شروع میں ہوگا۔ فعل کے 4 اہم نمونے ہوتے ہیں۔ فا سے فتح، یفتح، افتح، فتح، یفتح، افتح، ایک پیٹرن یہ ہے یا اسٹائل یہ ہے۔ دوسرا ہے نون سے نصرہ، ینصرو، انصر، نصرہ، ینصرو، انصر، اور تیسرا ہے ضاد سے ضربہ، یضرب، اضرب، ضرب، یضرب، اضرب، اور چوتھا پیٹرن ہے سین سے، وہ ہے سامع، یسمع، اسمع۔ فرق کیا ہے؟ اگر ہم ان چاروں کو دیکھیں ماضی میں تو پہلے 3 جو ان پہ سب پہ 3 زبر ہیں، لیکن سمع پہ 2 زبر ہیں اور درمیان والے پہ زیر، لہٰذا سمع ماضی میں ان تینوں سے مختلف، لہٰذا یہ علیحدہ گروپ ہو۔ مضارع میں آئے تو یہ دیکھیں یفتح، ینصر، یضرب، ان تینوں میں فرق ہے۔ یہ جو درمیان والا کلمہ ہے یہاں پہ یفتح میں زبر ہے، ینصر میں پیش ہے، یضرب میں زیر ہے، لہٰذا یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کا مطلب یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور سمع تو پہلے ہی علیحدہ ہو گیا، تو لہٰذا یہ 4 قسم کے مختلف جو ہے وہ ابواب بنتے ہیں، جو فتح، یفتح، افتح، نصرہ، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، اضرب، سمع، یسمع، اسمع۔ 4 یہ 2 اور ہیں، وہ حاسب اور کرما، وہ آگے آنے والی کلاسوں میں آپ پڑھیں گے۔ ٹوٹل ماضی کے یہ 6 ہوتی ہیں، جن میں سے 4 یہ جو زیادہ استعمال ہوئے قرآن میں، ان کو جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے QC1 میں رکھ دیا کہ یہ سب سے زیادہ۔ اب آج ہم فعل مضارع کی جو ہے پریکٹس کریں گے یضربو، یسمعو، یعلمو اور یعملو سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یضربو کا جو ہے ماضی کا ٹیبل تھا ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا۔ مضارع کا یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربونا وہ مارتے ہیں یا ماریں گے،
तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तदरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। आइए इसका मुकालमा देखते हैं। हल यदरिबू क्या वो मारता है या मारेगा, तो यदरिबू का जवाब यदरिबू ही होगा। ला यदरिबू नहीं वो नहीं मारता या नहीं मारेगा। और हल यदरिबूना क्या वो सब मारते हैं या मारेंगे, इसका जवाब भी ये यदरिबूना ही होगा। ला यदरिबूना वो नहीं मारते या नहीं मारेंगे। हल तदरिबू क्या आप मारते हैं या मारेंगे, इसका जवाब भी यही होगा, नहीं बल्कि इसका जवाब होगा अदरिबू से होगा। क्या, ला अदरिबू नहीं मैं नहीं मारता या नहीं। हल तदरिबूना क्या तुम मारते हो या मारो, क्या इसका जवाब भी तदरिबूना से होगा, नहीं इसका जवाब होगा नदरिबू से। ला नदरिबू नहीं हम नहीं। तो मारना चूंकि कोई अच्छा काम नहीं है इसलिए हमने नाम की बजाय ला का इस्तेमाल किया। दूसरी बात, माजी में हमने ये देखा था, हमने कहा था माँ दरबा, माँ दरबू, माँ दरबता, माँ दरबतु, माँ दरबतु, माँ दरबना, यानी हमने माँ का इस्तेमाल। लेकिन मुदारे में हमने जो है ला का इस्तेमाल किया। ला यदरिबू, ला यदरिबूना, ला तदरिबू, ला अदरिबू, ला तदरिबूना, ला नदरिबू। नए अल्फाज लेते हैं, मसलन हामिदुन, दो पेश के साथ ये एक इसम है और ये इसकी असली हालत है, ये फाइल है, काम करने वाला है, इसको जो है क्या कहते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश में। और जब इस पर दो जबर आ जाते हैं तो ये बदल जाता है, इसकी बदली हुई हालत इसे कहते हैं मफूली हालत, यानी डूअर, काम करने वाला, एक्शन जिस पे काम का असर हो, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम लेते हैं मुकाबले। हल यदरिबू क्या वो मारता है या मारेगा, क्या, हामिदन या हामिदा क्या वो हामिद को मारता है या मारेगा। मारना अच्छा काम नहीं तो इसलिए हम कहेंगे ला, ला यदरिबू वो हामिद को नहीं मारता। अगर हम कहें हल यदरिबू ना हामिदा क्या वो हामिद को सब मारते हैं या मारेंगे, तो हम कहेंगे ला यदरिबूना, यानी यदरिबूना का जवाब यदरिबूना और यदरिबू का जवाब यदरिबूना, ये पक्का है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। उसके बाद है हल तदरीबा हामिद क्या आप हामिद को मारते हैं या मारेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ला अदरिबू नहीं मैं हामिद को नहीं मारता या नहीं। हल तदरिबून हामिद क्या तुम सब हामिद को मारते हो या मारोगे, तो आप क्या कहेंगे, ला नदरिबू हामिद हम हामिद को नहीं मारते या नहीं मारे। आइए फिर फेल के जो है चार नमूनों को एक बार दोहरा लेते हैं। पहला है फतहा यफ्तहु इफ्ता, फतहा यफ्तहु इफ्ता। दूसरा था नून से नसरा यन, नसरा यनसुरु उनसुर। तीसरा था दरबा से दरबा यदरिबु इद्र। और चौथा था सामिया का सामिया यस्माउ इस्मा। तो ये चार अबवाब आपने याद रखने हैं क्योंकि तमाम जितनी भी हम आगे जो है ग्रामर पढ़ेंगे वो इन चार अबवाब के ऊपर पढ़ेंगे। आइए सामिया का टेबल लेते हैं। माजी का था इसका सामिया सामिउ, समेता समेतु, समेतु समेतु। मुदारे क्या है ये देखिए, यस्माउ यस्माउना, तस्माउ अस्माउ, तस्माउना तस्माउ। तर्जमे के साथ देखते हैं, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुन, तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। आइए इसका मुकालमा देखते हैं। यहाँ हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे माजा, माजा के मायने होते हैं क्या, यानी क्या चीज। आइए देखते हैं, माजा यस्मु वो क्या चीज सुनता है या सुनेगा, तो जवाब है यस्माउल कुरान वो कुरान सुनता है या सुनेगा। और जमा के लिए हम कहें माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं या सुनेंगे, तो ये होगा यस्माउनल कुरान वो सब कुरान सुनते हैं या सुनेंगे। माजा तस्माउना आप सब क्या सुनते हैं या सुनेंगे, तो इसका होगा अस्माउ, अस्माउल कुरान हम सब कुरान सुनते हैं या सुनेंगे। और जमा हो माजा तस्माउना आप सब क्या सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउल कुरान हम सब कुरान सुनते हैं या सुनेंगे। फिर चार टेबल जो है अपने बुनियादी अफाल के चार नमूने उनको दोहरा लेते हैं। फा से फतहा यफ्तहु इफ्ता, फतहा यफ्तहु इफ्ता।
नून से बना नसरा यंसुरु उनसुर, और दाद से बना दरबा यदरिबु इद्रिब, और सीन से बना सामिया यस्माउ इस्मा। इसको आपने पक्का कर लेना है। आइए अगला फेल लेते हैं। अगला है हमारे पास यालमु। इसका माजी का टेबल था आलिमा से, आलिमा, आलिमु, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना। मुदारे क्या है? यालमु, यालमुना, तालमु, आलमु, और तालमुना, नालमु। तो आइए इसको तर्जुमे के साथ दोहरा लेते हैं। यालमु वो जानता है या जानेगा, यालमुना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमु आप जानते हैं या जानेंगे, आलमु मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमुना आप जानते हैं या जानेंगे, नालमु हम सब जानते हैं या जानेंगे। अगला लेते हैं यामलु। इसका माजी का टेबल होता है आमिला, आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना। उदाहरण होता है यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तालमुना, नालम। आइए तर्जमे के साथ दोहराते हैं। यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूंगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। उसके बाद ये चंद सवाल आते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। लफी खुस्रिन का तर्जमा कीजिए। इंसान बर्बाद है, बेशक नाकाम है, अलबत्ता खसारे में है, अलबत्ता शक में। लफी का मैंने होता है में, खुसर खसारा, तो लिहाजा ये सी इसका सही है, अलबत्ता खसारे में। दूसरा सवाल है वतवासौ का तर्जमा कीजिए। उन लोगों ने सबर किया और एक दूसरे को वसीयत की, हक की वसीयत की, सबर की वसीयत। वहां के मैंने होता है, और तवासो का मतलब है एक दूसरे को नसीहत करना, तो लिहाजा ये भी जो है और एक दूसरे को नसीहत की, ये सही है। उसके बाद है असर के मायने बताइए। मुद्दत, रात, नमाज, असर और जमाना। असर के मायने होते हैं जमाना, वल असर, और कसम है जमाने की, तो लिहाजा इसमें डी जो है ये दुरुस्त है। आमनू का तर्जमा बताइए। आमनू जमा का सीगा है, उसने मान लिया, वो ईमान लाए, हम सब ईमान लाए, वो ईमान लाए। आमनू यानी जमा का सीगा है, वो सब ईमान लाए या वो ईमान लाए। अगला सवाल है किताब से अस्वालिहात का तर्जमा बताइए। अस्वालिहात ये जमा है मुअन्नस का, नेक मर्द, नेक खूबसूरत मुस्लिम औरतें, तो लिहाजा ये जो है नेक के मायने में आएगा अस्वालिहात। फिर है इन्ना का तर्जमा बताइए, सॉरी अन्ना का तर्जमा बताइए। अगर, बेशक, के, जरूर, तो ये इसके मायने हो गए अन्ना। अन्ना के क्या मायने होंगे? के। उसके बाद है लन का तर्जमा बताइए। अगर, अलबत्ता, तहकीक, हरगिज़ नहीं। लम और लन जो है ये नफी के लिए आते हैं, तो लिहाजा इसके मायने होंगे हरगिज नहीं। अस्माऊ का मायना बताइए। आपने सुना, मैं सुनता हूँ, आप सुनते हैं उस वक्त, तो इसमें देखें अस्माऊ अलिफ आया। मुदारे की चार ही इलाम थे, या, ता, हमजा, नून। या जो है वो दोनों हुआ और हुम के लिए मखसूस है, या मलू या मलून। ता जो है वो मुखातिब के लिए, तालमू और तालमू, ये दोनों जो है मुखातिब। और मुतकल्लिम का क्या होता है? हमजा वाहिद के लिए होता है, और ना जो है जमा मुतकल्लिम के लिए होता है। तो ये हमजा आया तो हम कहेंगे मैं, तो ये क्या हुआ? अस्माऊ, मैं सुनता हूँ। अगला सवाल है नदरिबू का फेले माजी बताइए। नदरिबू, नदरिबू अभी मैंने बताया था, ये चार इलामतें हैं, या, ता, हमजा, नून। नून क्या इसका है? वो नून नाहनू के साथ है, जैसे हमजा जो है आना के साथ है, नून नाहनू के साथ यानी जमा के सिरे के साथ है, तो ये नदरिबू जमा है, तो इसका माजी क्या होगा? टेबल को दोहराइए। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, तो ये इसका माजी दरबना होगा। नदरिबू का माजी दरब। उसके बाद नेक्स्ट है दरबना का तर्जमा कीजिए। मैंने मारा, आपने मारा, हम सब ने मारा, उन लोगों ने मारा। अब ये जमा का सीगा है और अपनी तरफ लौट रहा है, तो क्या होगा? दरबना, हम सब ने मारा। उसके बाद है आलमू का क्या मायने होगा? आलमू जो है हमजा आया है, देखें चार इलामतें हैं उदाहरण, या जो कि वह हम के लिए, ता जो कि अंता और अंतुम के लिए,
حمزہ آنا کے لیے اور نا جو ہے ہمارے. یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ عالمو حمزہ آ رہا ہے، تو اس کے معنی میں ہوگا. تو آئیے کیا ہوگا؟ عالمو میں جانتا ہوں یا جانتا. تو اس طریقے سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. مضارع کا ترجمہ ایک تو یاد رکھیں ڈبل ہوتا ہے. نمبر 2، اس کی علامت جو ہے وہ فکس ہے. ہوا ہم کے لیے یا، اور انتا اور انتم کے لیے تا، اور آنا کے لیے حمزہ، اور نحن کے لیے نون. یہ فکس ہے. ہم نے انہی علامتوں کے اوپر جو ہے اس کو پہچاننا ہوتا ہے اور چلانا ہوتا ہے. آئیے آگے ہم ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. آج کا پہلا ٹیبل ہمارا تھا یدربو کا. تو یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو. اور پھر دوسرا تھا سامعہ کا. تو اسے دیکھ لیتے ہیں مضارع یسمعو، یسمعونا، تسمعو، اسمعو، تسمعونا، نسمعو. پھر یعلمو کا ٹیبل تھا. یعلمو، یعلمونا، تعلمو، عالمو، تعلمونا، نعلمو. اور آخری تھا عاملہ کا. تو لہذا یعملو، یعملونا، تعملو، عملو، تعملونا. اس کے بعد یہ کچھ سوالات تھے. آئیے ان کا جو ہے ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. الناس یضربون، ترجمہ کیجئے اردو میں. الناس لوگ، یضربون، یضربون یہ وہ مارتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہے کیا ہے، یا لوگ جو ہے مارتے ہیں. انہو یعلم الخیر والشر، انہو بے شک، تحقیق وہ، کیا، یعلمو جانتا ہے، کیا، الخیر خیر بہتری، والشر اور برائی، یعنی وہ اچھائی اور برائی کو بے شک جانتا ہے. کیا؟ بے شک وہ جانتا ہے خیر و شر. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وَا معنی اور، ہم معنی وہ، فی معنی میں، ہا معنی اس میں، لا نہیں، یسمعون سنتے ہیں یا سنیں گے. تو کیا ہوگا؟ اور وہ سب نہیں سنیں گے اس میں. اگلا سوال ہے عربی میں جو ہے جملے بنائیے اردو سے. وہ اس عورت کو مارتا ہے، وہ مارتا ہے. یدربو، وہ مارتا ہے کس کو؟ اس عورت کو. ہاں، یدربو ہاں، یعنی وہ جو ہے اس عورت کو مارتا ہے. اگلا ہے کیا آپ سب اس کو جانتے ہیں؟ کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ آ یا حل. جانتے ہیں یعلمون، تو یہ یہاں آپ کے لیے کیا ہوگا؟ تعلمون. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حل تعلمون ہو، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ سب اس پر عمل کرتے ہیں، وہ سب عمل کرتے. پہلے تو اس کا بنایا وہ سب، ہم ہے یا ملون ہو گیا، اس پر عمل کرتے ہیں. الذین یعملون علیہ، یا پھر صرف اگر صرف اتنا بھی کہ یعلمون علیہم تو بھی یہ درست ہوگا. اب ہے آپ نے عربی میں جواب دینا. حل تدریب زیدن، کیا تو زید کو مارتا ہے یا مارے گا؟ مارنا اچھا کام نہیں ہے تو ہم کہیں گے لا ادریب زید. یہاں تو اس نے نام دیا ہے، لیکن اصل میں جواب ہمیں اخلاقاً یہ دینا چاہیے جو سبق میں تھا، لا ادریب. اگرچہ اس نے نام لیا ہے، نام بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہاں میں اس کو مارا ہے. کوئی بھی اقرار نہیں کرتا اس نے کسی کو مارا ہے. حل تعملو صالحا فی المسجد، حل کیا، تعملو تو عمل کرتا ہے، صالح نیک، یعنی تو کیا نیک عمل کرتا ہے، فی المسجد مسجد میں. نام عاملو صالح فی المسجد، ہاں میں عمل مسجد میں اچھا عمل کرتا ہوں. حل تعلم الناس، حل تعلم کیا تو تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا ہے، بتاتا ہے، ناسا لوگوں کو. تو کیا کہیں گے؟ نام عالم الناسا، ہاں میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں یا بتاتا ہوں. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو اس کے ساتھ ہماری یہ دہرائی